Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah, esselamu aleykum. Aziz din kardeşlerim, rizıklarını kengeytу, sirlerin izlewni davam etebіз. Hem biz sizning bilan uzgan dersibizde kişinin yaşagan turmuşının, barcha jiygan mal mülketlerinin bereketin, kuvanışın, şatlığın arttıra turgan eng zor sebep ol anın yüreğindeki imanı hem takvalığı dedik. Yani kimnin jirinde yaşawın anlap, kimnin kagidelerine buysunup, Allah Teala'nın emirlerin ötep tıyganlarından tıyılıp yaşawu, mine bu eng birinci bizning turmuşubuzning rahatında, turmuşubuzning bereketinde arttıra turgan eng zor sebep, eng zor sir dedik. Allah Teala'ga iman kitiru. Anın barlığın, birligin tanu, ana gibadet kılu ol nersesin? Ol bit asılda bütün nerse koyta anın bizge bulgan yaxşılıkların tanuğa. Allah ol bizni yoktan bar etti. Allah ol bizni bu dünyada yaşata. Yani bizning ana bulgan imanımız da, hatta bizning ana bulgan gibadetimiz de anın asılı koyta rahmetli buluğumuzga. Kişi bütün işin koyup namaz vakiti kirgeç, namazlıkka kile, namazın okuy, Allah Teala'ga rukuh secdeler kıla, Allah'ın emri kildi urazasın tuta, en elek Allah Teala'nı yaratıp, hem anın birgenlerine şükür etip, rahmet etip. Hem şükürsüz gibadetinin anın cemaat mağnası yok. Şuna göre Allah Teala Kur'an'da üzerine şükür etuni bir yaktan iman bilen birge koya, üzerine şükür etmewni küfürlük bilen birge koya. Bana delil. Nisa suresi 147. ayet. Allah Teala ayta: "Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum." Eğer siz Allah Teala'ga şükür etseniz, hem iman ketirseniz, İkisi birge kile, Allah'a niçin sizni gazapqa tartırga? Yani sizni gazapqa tartırga sebep kalmay. Eğer şükür etseniz, hem iman ketirseniz dey. Ve kânallahu şakiran alime. Hem Allah ol da şükür etuşi, hem bütün nerseni biluşi dey. Nisa suresi 147. ayet. Subhanallah, Allah Teala da bendelerine şükür ete rahmetli, hem bendesi kılgan gamel için ecir savapların tiyişinden arttırıp bire. Eğer de sen Allah-u Teala'dan bir nimet ümit etsen, onun sana birgen nimetlerin görebilip, şularga şükür eterge, öğrenirge gerek. Allah-u Teala bizni aşata, işirte, görü için göz, işitü için kulak bire, ayaklı kullu ite. Bizde bulgan, biz kurgan hem kurmagan, biz bilgen hem bilmegen her bir nimet, bulsun senin gımırın, sağlığın, senin senin baylığın, senin kuşaklap üstüre turgan balan, ınığın, başışındagı kıyaşın, anın, bütün nerse, biz bilgen hem bilmegen Allah'dan bulak etip verilgendir. Allah birmegen bizde nimet yok. Çünkü başka Allah'tan başka rızıklandırışı yoktur. Şuna göre Allah nerse dey? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ Sizde nindigine nimet bulsa da فَمِنَ Allah. Ol Allah'tan dey. Demek bunu sizge kim birgen? Allah Teala. Nahl suresi 53. ayet. Allah bizni özünün şiksiz nimetlerinde yaşata. Ama ay ahırında biribizge de onun feriştesi hesap, şot yazılgan kağızını getirmey. Kilgeni yoktur bit. Köklerden Allah-u Teala'nın feriştesi çıkıp, mine sizge şot kilgen idi, ay boyu kıyaş astında yaşadığız, jey boyuna falan kadar yağmur yağdı, bakşana falan kadar berengi üstü, falan kadar iginin buldu deyip, yok, biribizge de kilmey. Bunun için akşa türlüsü yok. Lakin Allah Teala rahmetli bendelerin yarata. Rabbisinin nimetlerin görebilgen, hem rahmetin eyte bilgen bendesine
Rabbimiz har doim orttirib turarga va'da aytadi. İbrahim suresi 7. ayet. Ve iz ta'azzana rabbukum. Mana Rabbimiz xabar berdi bizga. La in shakartum la azidannakum. Agar da siz shukr eta bilsangiz, ya'ni Allohdan kelganini ko'rib, shuni anglab ham rahmat ayta bilsangiz, Alloh taolo narsa deydi, la azidannakum, hech shiksiz men sizga orttirib turashaqman deydi. Mana rizqlarni kengaytirish siri ul Allohning berganin ko'ra bilib, shunga rahmatli bo'lishimiz. Alloh taolo hech shiksiz sizga orttirib turam deydi. Lekin kirisincha wala in kafartum, agar endi küfürlük qilsangiz, ya'ni men bergan ne'matlarga küfürlük qilsangiz, ko'rmasangiz, bilmasangiz, eshitmasangiz, shukr etmasangiz, mana aldagi oyatda Nisa surasi 147-oyatda Alloh shukr etu bilan iymonni birga qo'ygan edi. Amanda shukrsizlik bilan küfürlükni qo'ydi. Ya'ni shukr etmavni küfürlük qilsangiz dedi. Inna azabi la shadid. Dirslikda mening g'azabim bek qattiq dedi. Shunga ko'ra alhamdulillah imanning negizinde şükür etiyota. Kure bulu, rahmetli bulu. İmansızlıkның negizinde, qaşan kişi Allah'ının yerinde yaşay. Allah bergen nimetlerini birsinde baş tartmay. İmansızlarda bit, mena Allah'ının suları kerek mi demeyler. Allah'ının kıyaşından qaşıp oturmaylar. Allah bergenini alarlar, lakin şükür etirge tilemeyler. Yani mena bu küfürlük, yani Allah bergenini kurmav, işitmev, ol indi küfürlük bula. Hem cemaat Allah bilgenibizçe rahmetli bendelerin yarata. Biz de, kişilerinin de tabiatı biz şunday. Balalarımızı üstüremiz, küntin, şular bilen şilenip, şularga köpmü, küç, kuvvet, mal, mülket tügebiz, ümit bilen. Qartaymış günümüzde şular bizge tirek bulurlar. Etiyim, eniyim dip, kırbızda, yanaşabızda bulup bizge rahmetli bulsunlar deyip ümitlenemiz. Kim rahmetsiz kişini yarata? Bir kim de yaratmayın. Eğer de xatını iri qaytuğa, təmli tabınların, rizikların, hürmetlerin əzirləb qoysa, hem iri şuşu təmli riziklardan avuz etkəndən soň şın көңілден xatınına rahmetin bildirse, özünün təmli sözlerin qızğanmasa, subhanallah. Şul mezgilde xatını irine qarayda ko'proq suyunacak. Hem anın alga tabada irine tağında ko'proq xizmat eterge tilagi tuvaşaq. Hatta avulda. Endi shaharda anday narsa bek yo'q. Anda kurşuda kibit, çünkü avulda bekrek de ilik ipiyi bulmasa da, tuzu bitse de, sütü bitse de kurşusuna kire turgan bo'lgan. Agar da birovning kurşusi bir tustag'an süt surab kirsa, hem sen ana şuşu sütüngni bergandan soň onun bilan bir kimde xayrchilanmay, agar da tigisi Allah'ın rahmeti yolsun kurşum, elde sen baralı deb şulay matır sözlerin aytib, rahmetin o'qib chiqib ketsa, ol kurşuga ertaga kirsa tag'ın da beresin. Hali sütüne tag'ın to'xtali, mana bunda menim təmli konfitim da bara edip, ansını da sütüp beresin. Şulay bit. Çünkü biz yaratabız rahmetli kişilerini. Hem rahmetli kişiga tag'ın da ko'proq beresi kela. İkinci bir kurşuna, bugün sen yaxşılık kılasın da, ol jünlep rahmetini de ete bilmey. Motor etip yılmayıp senin bilen isenleşe de kuruşa da bilmese, bu rahmetsizge bir narsa beresi kelmey. Yumart kişinin de ko'ngilleri saranlana, agar da kişi kurşusi o'zi rahmetsiz bolsa. Şunun kibik Allah Rabbimiz da şükürlü bendelerin siye, hem alarga o'z nimetlerin elhamdülillah iya da iya. Hem qo'shaq turmuşta gül zorlanıp, gül kimnidir sugib yurgan kişiler işri. Mine alarını tınlab oturasın da, alar şundan da baxit degen, ko'ngil qanagatligi, ko'ngil rizalığı degen nimetten alar bek yarak ko'rine. Rabbim bizni alar cümlesinden boludan saklasa idi. Şükür etu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bek ko'p o'rinda şu şükür etu meselesini iskala. Hatta galimlerimiz, Rabbimiz Allah Kur'an'da 50'den artık ayette şükür etuni iske aldı deb aytalar. Hem şükür etuning nindi zor dereceli sıfat ekanin bilish uchun galimlerimiz ayta,
Аллаһы Тәгаләнең ди иң яраткан һәм Аллаһ каршында иң бөек мәхлуклары булган берничә пәйгамбәрнең шөкер итүче дип аларны сыйфатлавы ди безгә шөкер итүнең дәрәҗәсен аңларга җитә ди. Кемнәр алар? Нух пәйгамбәр. Нух алейхиссалам әйтәләр, ул ризык капса да шөкер итте, су капса да шөкер әлхәмдүлилләh диде, киемен кисә дә әлхәмдүлилләh диде. Һәр даим авызында шөкер, Аллаһка шөкер, ягъни әлхәмдүлилләh дигән сүз булды ди. Һәм нәрсә? Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аны нәрсә диде? Шөкер итүче бәндәсе дип әйтте. Һәм Исра сүрәсенең 3-нче аятында Аллаһ Нух алейхиссалам турында иннаху кана абдан шакура ди. Дөреслектә ул шөкер итүче бәндә булды ди. Рәхмәтле бәндә дип әйтте. Әлхәмдүлилләh. Бу аның дәрәҗәсе. Һәм сөйкле пәйгамбәребезнең хәдисендә дә килә, кыямәт көнендә кешеләр нишләргә белмичә шафагать сорап, аның яклавын сорап, Нух алейхиссаламга килгәч, нәрсә дип әйтәләр? Аның дәрәҗәләрен санаганда әйтәләр, Аллаһ сине шөкер итүче бәндәм дип әйтте. Шуңа күрә безнең өчен торып сүз әйт, безгә шафагать кыл дип, аның шөкер итүче дигән исемен искә алачаклар. Шуңа күрә ул шөкер итте, Аллаһ аны шөкер итүче бәндә дип әйтте. Шулай ук Ибраһим пәйгамбәр нинди генә сынаулар аша үтмәде. Ибраһим алейхиссалам үткән сынауларның әллә ничәдән берсен генә безнең тормышыбызга куйсак та без сынабыз, без ватылабыз. Чөнки кайбер кеше уйлый, Аллаһның яраткан бәндәләре җиңел тормышта, рәхәттә, кайф сафа кырып яшәде дип. Юк, ялгышабыз. Бу дөнья кайф сафа кыру дөньясы түгел. Ләззәтләр булачак җәннәттә, әмма җәннәткә кадәр без бу дөньяның сынауларын үтәргә тиеш. Ибраһим алейхиссалам, Нух алейхиссалам, Гайса пәйгамбәр, Иисус дип әйтәләр, пәйгамбәребез Мөхәммәд һәм башкалар, алар күтәрде үз тормышында шундый авырлыкларны. Андый авырлыкларның бер өлеше генә безгә килсә дә, нәрсә? Без аны күтәрә алмас идек. Иншалла, ризыкларны арттыру серләренең берсе буларак инде уйлап торам сабырлык темасында кертергә, чөнки бик күп галимнәрнең сүзләре бар, шушы сабырлык артыннан нинди Аллаһның ризыклары, нигъмәтләре килә. Шуңа күрә моның турында сөйләшербез алдан. Ләкин алга таба, ләкин мөхтәрәм җәмәгать, сынаулар берсе арты икенчесе килсә дә, пәйгамбәрләр бик рәхмәтле булдылар, бик шөкерле булдылар, Аллаһның нигъмәтләрен күрә белдиләр. Шуларның берсе Ибраһим пәйгамбәр дидек. Нәхл сүрәсе 121-нче аят. Нәрсә ди? Шакиран ли ан'умихи ди. Ибраһим алейхиссалам ди, Аллаһның нигъмәтләренә шөкер итүче булды ди. Һәр вакыт шөкер итте. Аллаһка рәхмәтле булды. Муса алейхиссалам, Аллаһ Тәгалә үзенең аңа булган нигъмәтләрен санаганнан соң нәрсә диде? Фахуз ма атайтука ва кун минаш-шакирин диде. Сиңа биргәннәремне кабул итеп ал һәм шөкер итүчеләрдән бул диде. Аллаһка рәхмәтле бул, шөкер итүчеләрдән бул диде. Әл-Әгъраф сүрәсе 144-нче аят. Һәм әлбәттә пәйгамбәрләрнең пәйгамбәре, безнең остазыбыз, юлбашчыбыз кыямәт көнендә иншалла булачак шафагатчыбыз пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям да ул рәхмәтле булды. Нинди генә сынаулар күрмәде, нинди генә авырлыклар аша үтмәде, авызыннан төшмәде, әлхәмдүлилләh. Авызыннан төшмәде, Аллаһка шөкер. Иншалла әле киләсе дәресебездә шөкер итү темасын дәвам итәрбез һәм шунда менә хәлләр ничек дигәч, кемнәрдер бит инде Аллаһка шөкер дип әйтә, кемнеңдер гел проблема инде бер туктамый, ул шөкерен әйтә алмый, кемнәрдер әлхәмдүлилләh дип әйтә. Нинди аерма бар Аллаһка шөкер белән әлхәмдүлилләh арасында? Кайсысын әйтсәң саваплырак, алар турында иншалла сөйләшербез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның шөкере турында әйтәбез. Шуннан да ул бик рәхмәтле булды. Бик шөкер итте һәм төннәр буе сөйкле пәйгамбәребез намаз укыганда аның балтырлары шишә иде. Аның балтырлары шишә иде. Ул бик озак намаз укый иде. Һәм аның хатыны Гайша радиллаһу анха, ул бит инде хатын кыз, ул ирен кызгана, аның аякларын карый, шулай бит инде. Ул шулай бер вакыт килеп, я Расулаллаһ ди, Аллаһ бит инде сине булай да ярата ди. Аллаһ синең булай да үткән киләчәк хаталарыңны кичерде ди. Ягъни син иҗмахта булмасаң, тагын кем була инде дигән кебек. Ул кадәр нигә үзеңне интектерәсең инде, аякларың, балтырларың шешкәнче. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хатынына карый да әйтә: "Афалам акуну абдан шакура" ди. Әгәр дә Аллаһ ди минем бөтен гынахларымны кичергән икән ди, һәм минем урынымны җәннәттә әзерләгән икән, мин моның өчен рәхмәт әйтмиммени ди. Мин шушы нигъмәтләр өчен
рәхмәт әйтмиммени ди. Ягъни сөйкле пәйгамбәрбез төннәр буе намаз укып торды, Аллаһка рәхмәт әйтеп. Шуңа күрә без дә кай вакыт намазга барганда, әле бигрәк тә 90нчы елларда безне туктатып сорыйлар иде. Сез анда мәчеттә нәрсә эшлисез? Сезгә мәчеткә йөргән өчен күпме түлиләр? Мин дә шаярып әйтә идем. Әйе, менә җомга көнне долларлата түлиләр, мондый гади намазларда сумлата гына дип тә шаяра идем инде. Аларның шушы нәрсәләренә каршы. Әлбәттә, җәмәгать, без мәчеткә йөрибез. Без гомумән мөселман кешесе намазга килә, намазлыгына килә, уразасын тота, хаҗга бара. Әлбәттә, без Аллаһтан нәрсәдер өмет итәбез. Чөнки Аллаһтан өмет итмәсәк, кемнән өмет итик? Безгә кирәк Аллаһның ярдәме, безгә кирәк Аллаһның ризыгы, безгә кирәк Аллаһның бөлкәте, безгә кирәк саулык, сәламәтлек, башкасы, бәхет, сәгадәт, җәннәт кирәк, җәһәннәмнән кутылу кирәк. Безгә кирәк, ләкин без беренче чиратта Аллаһка киләбез. Тахаратыбызны алып, чиста киемнәребезне киеп намазлыкка басабыз. Нәрсәдер өмет итеп түгел әле. Юк, тукта, беренче чиратта Аллаһка рәхмәт әйтеп. Әллә безнең нәрсәдер сорамасак, сәбәп юкмыни ураза тотырга? Сәбәп юкмыни намазлыкка басып, намаз укып, аңа башыбызны иеп сәҗдә кылырга? Күпме нигъмәт. Кара кояш, кара тынычлык, кара нинди муллык, кара әле ашым дисәң аша бетереп булмый ризыкларын, нинди генә хөрмәт юк. Субханалла, сау сәламәт, өстебез бөтен. Әллә моңа рәхмәт әйтмәскәме? Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, әллә моңа рәхмәт әйтмиммени диде. Хәтта җәмәгать менә кулыңны күтәреп Аллаһы Тәгаләдән нәрсәдер сорар алдыннан, ягъни дуга кылганда без бит инде нәрсә ул дуга? Без Аллаһны чакырабыз, ярдәмгә чакырабыз. Шулай бит без кулыбызны сузабыз, бир дибез. Әлбәттә, дуга ул сорау. Ләкин кулыңны күтәреп Аллаһы Тәгаләдән нәрсәдер сорар алдыннан ашыгырга ярамый. Ярамый ашыгырга. Еш кына без кулыбызны күтәргәч тизрәк, я Раббым, миңа моны бир, әле миңа менә бу да кирәк, әле күбрәк булса әйбәт булыр иде дип, без сорарга ашыгабыз. Субханалла, Аллаһка килдең икән, кулыңны суздың икән, ашыкма сорарга. Ашыкма. Иң элек аннан нәрсәдер сорар алдыннан ул сиңа биреп өлгергән нигъмәтләргә рәхмәтеңне белдердеңме? Белдердеңме? Аңа хәмид сәна, мактау, улуглау сүзләрен әйттеңме? Я Раббым, син мине юктан бар кылдың. Я Раббым, син мине шушы дөньяга урнаштырып, бүтән тирә-юньне миңа хезмәткә тапшырдың. Я Раббым, син мине шушы кичкенә сабый бала иттереп җибәреп, мине яратучы миңа газиз әниемне, газиз әтиемне бирдең. Шулар кулында мине үстердең. Күпме миңа җирдән, күктән байлык, нигъмәт бирәсең. Раббым, рәхмәт сиңа дип әйтик әле беренче, нәрсәдер сорар алдыннан. Аның безгә булган ышыкрый булмаган, әйтик, хөрмәтләрен, юмартлыгын искә алырга кирәк. Чөнки бер кеше сөйкле пәйгамбәребезнең күз алдында дуга кылганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ишетте дә ашыкты бу диде. Ашыкты диде. Ягъни ашыкты дип үкенечле иттереп әйтте, чөнки аның дугасы кабул булмый. Әгәр дә ул ашыкса, һәм сахабалар сорадылар, кешеләр, я Расулулла, ничек ашыкты, нәрсәне аңлата ул дигәч, ул ди дуга кылыр алдыннан ди Аллаһыга хәмид әйтмәде, Аллаһны зурламады, рәхмәтен әйтмәде һәм аның илчесенә салават әйтмәде ди, шундук сорарга тотынды. Ашыкты бу, ашыкты ди. Шуңа күрә ашыгырга ярамый. Иртәгәсе көнең өчен Раббыңнан нәрсәдер өмет итсәң, нәрсәдер сорарга булсаң, кичә, бүген алып, файдаланып өлгергәне өчен рәхмәтеңне әйт, шуннан башла. Әйткәнебезчә, шөкер итү темасы ул зур һәм бүгенге мул дөньяда һәм менә бу нигъмәтләрнең кадере беткән, бик күп кешеләр рәхмәтсезлек баткаклыгына чумган, гел зарланып, гел кемнедер сүгеп яшәгән һәм кай вакыт хәтта Аллаһ Тәгаләгә дә тел тиш тидергән бүген кешеләр яши торган җәмгыятьтә җәмәгать шөкер итү темасы бик кирәкле дип уйлыйм. Шуңа күрә әле шөкернең бар төрләре, ничек итеп кеше күңел белән шөкер итә, теле белән, әле бар шөкер итү, ул бит Аллаһка гына түгел. Мәсәлән, сине тудырган әти-әниең синнән ярдәм өмет иткәндә, синнән җылы сүз көткәндә, юк, мин Аллаһка шөкер иттем инде дип әйтеп булмый. Яки мәсәлән, хатының сиңа тәмле иттереп ризык пешергәндә,
Әлхамдулилля дип әйтеп, битеңе сыпырып киттең дә аминыңны тотып, хатыныңа рәхмәт әйтмәдең, хатының нидер өмет итеп калса, юк, мин инде Аллаһка шөкер итеп җитештем, гафу ит дип әйтергә ярамый. Аллаһка шөкер иткән кешеләргә дә рәхмәтле һәм ул нинди рәвештә ничек булырга тиеш. Аллаһ теләсә, киләсе дәресебездә шуларга тукталырбыз. Исән имин булыгыз. Аллаһның нигъмәтләрен күрә белеп, шөкер итеп, рәхмәтле булып яшәгез һәм күресез. Аллаһка шөкер итсәгез, ул сезгә биргәннәрен тагын да арттырып бирәчәк һәм тормышыгызның куанышы, шатлыгы тагын да артачак. Исән имин булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.